ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां भगवतीं परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। ओम शांति शांति शांति। ए 2 नंबर प्रार्थनार तार जनरल मीनिंगटा मु कहि दउची। एटा होची भगवती महामाया का प्रति उद्दिष्ट ये प्रार्थना। त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत बीर्जा, हे माँ भगवती महामाया महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली आपण महाविष्णुंकर शक्ति स्वरूपिणी, तुम्हें ये संसार सृष्टिर बीज स्वरूपिणी, तुम ही माया शक्ति महामाया शक्ति, तुम्हें निज शक्ति बल रे समस्त जगत को विभ्रांत कर रखिच माया मोह भ्रांति रे। तुमर करुणा हेले कृपा हेले मनुष्य आध्यात्मिक जगत रे आगे पारिबो एवं भौतिक जीवन रे मध्य आगे पारिबो। सो आपनकर कृपा भिक्षा करी आज आमर यही प्रवचन कार्यक्रम आरंभ करुचु। शांति हो शांति हो शांति हो। ये टॉपिक विषय रे आमर सभापति महोदय उमेश बाबा कहले ये तो सहज टॉपिक नुह। ये जो एडवांसिंग एज एंड प्रॉब्लम इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। या द्वारा बहुत किसी मिशिची ये जन्मर कर्मफल पर गत जन्मर कर्मफल फिर आगामी भविष्य ये सब मिसिक गोटे किंभूत किमाकार प्रॉब्लम। तथापि आम यार केतटा विषय प्रति मन पकई तार केमती निराकरण करा जाई परिबो भाबिबा दैट इट कैनॉट बी क्योर्ड। एजिंग प्रोसेस एडवांसिंग एज रिलेटेड प्रोसेस कैनॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एटा 15-20 वर्ष का आमर ये फंक्शन के 20 वर्ष ऊपर हो गला। अच्छा 15-20 वर्ष है आमर ये फंक्शन हो लोक दीक्षा नहीं क्रियावान भाई भौणी मैंने से दिन ठू आसुँच मुझे देखुची से आमको देखुं किंतु देखिए 15 वर्ष तले जहाँ थिला स्वास्थ्य इना सेटा नहीं। बाल ग्रे हो जाइए, आंटू गंटी धरी देलानी, ठीक चली होनी, बसिले उठी होनी, मति भ्रम है। आटा शेष हो गला बोले नुह, यहाँ आहरी एग्रावेट कर दिस विल एग्रावेट। अच्छा ता बाहर आहरी ताकू जटिल करुच्ची कौन आमर वैदिक धर्म रे कौन पुत्रार्थे क्रियते भार्या। लोक बाहा हुअन्ति, धर्मपत्नी आसो, स्वामी रहिबो, पुत्र संतान कन्या संतान हेबे, से माने बड़ हेबे, तांकर बाहागर देखिबो, आ ई माने नाती नातुणी को कोल रे खेलेबे, आनंद रे रहिबे, वृद्धावस्था से पुओ बहू यांकर सेवा करिवे। किंतु बाबा उल्टा हो जाइए, आ सेटा हो नहीं। जो पुओ झियो मानकू एते आग्रह रे एते खर्च करी एते आशा आकांक्षा नहीं बड़ कले जिमती बड़ हेले फरेन मुहा हो गले। आयांकर अवस्था कौन है काल तो शुणव नहीं सी तार रिलेटेड गति से चली काल। जो आशा आकांक्षा ए सभ्यतार थिला ए वैदिक कल्चर संस्कृति थिला सेटा विताड़ित हो जाइए विभ्रांतिकर परिस्थिति। तो यहाँ खाली भारत में नुहे फरेन भी हो तेरे फरेन अवस्था कौन से जानते सिस्टम अलग सी केबे पुओ झील उपर भरोसा रखती ना समस्ते निजे जे जार निजर। तो देखिले वृद्धावस्था हो गला प्रोब्लेम बढ़ेला
ବଡ଼ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟ୍ ନେଇଯିବେ, ସିଫ୍ଟ କରିଯିବେ, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଶା ଆକାଙ୍କ ସହଜ ଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କ୍ରିଟିକାଲ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଖବର କଲେ ସେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ଦିନ ଧରି ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିଛି, ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସଂସାର ହେଇଛି ନିୟମ। ତେବେ ଏଇଟା ତ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ୟାକୁ ମନରେ ରଖିକରି ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ମନରୁ ଆସେ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ମନରୁ ସମାଧାନ ବି ଆସେ। ତ ଏଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତା ପଶୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାବା ଏଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଇନେ ବାହା ହେବାକୁ ନାରାଜ, ସବୁ ଲିଭିଂ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦିଓ ବାହା ହେଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଏକା ହେବ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ। ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଉତ୍ପାତ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ଫିନିଶ୍, ଓଭରନାଇଟ୍। କି ଦୁଃଖ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର। ୟାକୁ ଦେଖିକରି ତ କାଳ ଦୟା କରିବନି। ଏମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବି, ସେମାନେ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। କାଳର କରାଳ ଗତି ଚାଲିଛି ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଆମର ମନେ ରହୁନି, ନିଦରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ବାହାଘରେ ଯାଇ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ହଇଚଇ କରୁଛନ୍ତି, ହୋ ହା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ପରି କାଳ ଚାଲିଛି, ଚେରକୁ କାଟି କାଟି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଦେବେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବାହାରିଗଲା, ବାଳ ଟିକେ ଧଳା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇନାହିଁ। ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ୱିନ୍ସ ରେସ୍। ୟାକୁ ଦେଖି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଗାଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? କାଳ କ୍ରୀଡ଼ତି ଗଚ୍ଛତ୍ୟାୟୁ ତଥାପି ନ ମୁଞ୍ଚନ୍ତି ଆଶାବାଦ। ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ସପ୍ତାହ, ସପ୍ତାହ ପରେ ମାସ, ମାସ ପରେ ବର୍ଷ। ଖରାଦିନ ସରିଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ସରିଲା, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା, ଶୀତ ଦିନ ସରିଲା, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲା। এই প্রসেসরে কাল ক্রীড়তি গচ্ছতি, দ প্লে অফ টাইম, টাইম ইজ প্লেইং গেমস, অ্যান্ড ইন দি প্রসেস হ্ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଲୁଜିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଞ୍ଜେଭିଟି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇକରି ଏଇଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଫିଲୋସଫି କରିଛୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ? ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଦେଖିବ ବିପଦ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିଦେବ ବାଲି ଭିତରେ, ଆଉ ବିପଦ ଦିଶିବ ନାହିଁ, ଭାବିଲା ଖୋଲା। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ এই ଯେଉଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ରେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବାବା ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଜୀବନ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଦୁଃଖ ହେବ, ସୁଖମୟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ କମ୍ ଦୁର୍ବିଷ ହେବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖିବେ, ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଉନାହିଁ। ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ଗର୍ଭରେ ରହିଲା, ସେ ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ିକରି 9 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ସବୁ ଇଏ ୟଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କାଳ ଚାଲି ସେ ତାକୁ କାଟି କାଟି ଯାଉଛି। ଜନ୍ମଦିନଠୁ କାଟି କାଟି ଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ମୋର ଅନୁମାନ ଏଇଟା କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର, ଗୌହାଟୀ। ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଦେବୀ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଦେବୀ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାନେ କାଳର କବଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଳର କବଳରେ କ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଫିଗରରେ ଡେପିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟିଭିକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜାଟେ ବାହାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିର ଫଟୋଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଦେଖିବ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଙ୍କୁର ଉଠି 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 ପତର ମାଳି ବଜା ବାହାରିବ। ସଂସାର ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଚ୍ ଦି ଟାଇମ୍, ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍ ଦି ୱିନିଂ ପାଥ୍। ଶେଷ ସମୟରେ ହତାଶ ହେବେ ନାହିଁ କି ହତୋତ୍ସାହ ହେବେ ନାହିଁ।
Anything that is born has to die. ए शरीर रे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मेटेरियल अच्छी प्रकृति से प्रकृति को ही प्रकृति खाई चली पांचटा जिनस मैटर प्रॉपर्टी माने ये जो जड़ जगत गोटे है बर्थ ग्रोथ मेंटेनेंस डिजेनरेशन ओल्ड एज डेथ एटा प्रकृतिर जड़ माने दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड आवर फिजिकल बॉडी माइंड इंटेलेक्ट ईगो इज मैटर सो एटा बाध्य एटा हम तो कहीं रोकीपर ना मुनि ऋषि मैंने बहुत चेष्टा करते कायाकल्प बोले गोटे सिस्टम बाहर कले 100 वर्ष बंचीगले आमती 100 वर्ष बंची जड़ी बूटी जोग साधना ध्यान तपस्या इत्यादि करी इमती रेकर्ड अच्छी कि 300 वर्ष बंची कि 400 वर्ष कि 500 वर्ष बट डज इट सॉल्व आवर प्रॉब्लम से तो जीवित दिन 500 वर्ष अनंत समय 500 वर्ष कौन इट इज नथिंग ये काली भाया एपरी परिस्थिति सब बेस्ट हम नो द ट्रुथ अबाउट योर सेल्फ सत्यटा को मन रखु जी मर्त्यमंडले देह बोई देवता हुईले मरई एक्सेप्ट द मोमेंट आप एक्सेप्ट करदे यहाँ देखिए बहुत टेंशन कमिज अच्छा ये जो भयटा है मनर एमती गोटे नियम अच्छी कस्मिक लर जे आप जहाँ चिंता करेंगे जहाँ कहे जहाँ करेंगे ये सब आपण भितर डिपोजिट हो रहा रिपीट जदि कले से आहरी बढ़ आहरी रिपीट करेंगे आहरी बढ़ आज गोटे मजाकिया कथा कहूँ देखु पाश्चात्य जगतर साइंटिस्ट जदि किए जड़े जीव से लोक भारी क्रोधी निशा जिनस खाऊँ माछ मांस उग्र खाऊँ उग्र हो जाते बहुत कॉम्प्लिकेशन हो छाड़पत्र फाड़पत्र दाना कौन धंदा हो सी जाऊँ साइकियाट्रिस्ट पाक डे आई हैव टू गिव अप माय एंगर एत क्रोध केमती जीव देखो तो से केमती कहूँ कहला एंगर जमती एंगर आसला आहरी एंग्री देखी जाओ माने तांकर आइडिया जे शरीरटा गोटे भांड आ भितर क्रोध सब जमिक रही जमती क्रोध प्रकाश कले से भांडरू क्रोध सब चलीगला आपड़ क्रोध विहीन हो गले नॉट सो कस्मिक लॉ ऑफ कर्म कौन कहूँ जहाँ चिंता करेंगे से आहरी हम आप टेंशन रे रहिले से जो टेंशन अभ्यासटा से आहरी टेंशन आनिब जदि क्रोधरे रहिले से क्रोधर अभ्यास आहरी क्रोध आनी सचु किंतु जदि मन में शांत अवस्था रखिले से आहरी शांति आनिब वेरी इंटरेस्टिंग तो से आमको योग अभ्यास करी आमर आदिगुरु भगवान श्रीकृष्ण देखा पाथ अनुजाई आमको चलने को पड़ो सबुठी देखिए सब जिते सकारात्मक मनोभाव आपणकर मनोभाव ही आपणकर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इफ योर मनोभाव इज नेगेटिव नकारात्मक नकारात्मक ही आपण को जीवन हम से गोटे देखु विष्णुकर स्तुति कौन अच्छी ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शांताकारं पीस एंड कामनेस भुजग मैंने सिंबलिक इन्फिनिटी ही इज एन इन्फिनिटी अनमेनिफेस्ट शयन मीन्स अनमेनिफेस्ट शिवम को सेटा ध्यानस्थ बोली कह जाए विष्णु को सेटा शयन बोली कह जाए केवल मात्र योग ध्यान द्वारा सेटा उपलब्धि हम से आपण के भीतर ही से क्षीर समुद्र आपण के भीतर ही से अनंत शयन अच्छा दिस द ट्रुथ द मोर यू रिमेम्बर इट द बेटर ऑफ यू सो से
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହାଉ ଟୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ଥରେ ମୋତେ ରାଉରକେଲାରେ ମିଡ୍ ଟାଉନ୍ ରୋଟାରୀରେ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲେ, ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଯଦି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ରିଟାୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ରିଟାୟାର। ଇଫ୍ ୟୁ ରିଟାୟାର ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଜବ୍, ଟେକ୍ ଆନାଦର ଜବ୍। କିଛି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରିଟାୟାର। Retired life is the most dangerous and unhappy problematic life. ଶେଷରେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କହିଲେ, ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ଚାନ୍ଦ ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆମକୁ ଏଇନେ କହିଦେଲେଣି ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ରିଟାୟାର। ବାବା, ଦିସ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ରିଟାୟାର, ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଆଇଡଲ୍। ଆଇଡଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାର୍କଶପ୍। ଡୋଣ୍ଟ କିପ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଭଲ୍। ତ এই ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଉ ଟୁ ଟେକଲ୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରିଟାୟାର। ବିଜି ରହନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ଆଉ ନିଜେ ସଦା ସର୍ବଦା କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଦିଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟତ କୁରୁ କର୍ମତ୍ୱମ୍। ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କର। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବ, କାମ ନ କରିବ, କାଳ ଅଟକିବ ନାହିଁ କି ସିଏ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସେ କନସିଡର କରିବ ନାହିଁ, ତାର ସେ କ୍ଷୟ କରି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୟ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ପ୍ରତି ଶରୀରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍, ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଲିଭର ଆଣ୍ଡ ବିଲିଆରୀ ହିପାଟୋବିଲିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍, ଜେନାଇଟୋ ୟୁରିନାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଲୋକୋମୋଟର ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ସବୁର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ହେଲା କୋଷ, ସେଲ୍। ଏ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇ ସେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ସମୁଦାୟ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କମିଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କମିଯିବ। ଏନେ ଧରନ୍ତୁ, ଏନେ 15-16 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଛି ଏଠି, ତାକୁ କହି, ବାବା ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗଲୁ, ସେଇ ଗେଟ୍ କିଏ ଖୋଲିବାକୁ ଡାକୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଗଲୁ ଦେଖି ଆସିବୁ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଖି ପିଛଳାକେ ଉଠି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୱିଥ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ସେ ଦୌଡ଼ିକରି ଯିବ, ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିକି ଫେରି ଆସି କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷ ଲୋକକୁ ସେଟା କଲେ ହେବ କି? ହେବନି। 60 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଏଇଟା କ'ଣ, ହେଲ୍ଦି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ଥାଏ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ର। ସୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋଡ୍ ହେଲେ ସେଟାକୁ ଟେକଲ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ସେଲ୍ରୁ ବେମାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଫେଲିଂ। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିୟର୍ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ବିୟର୍ ଇଜ୍ 10 to 12% ଆଲକୋହଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିୟର୍ ପଏଜନସ୍ ଜିନିଷ ଗଲା, ଆଲକୋହଲ, ତାକୁ ବଡ଼ିରେ ଲିଭରର କାମ ଅଛି, ସେ ଲିଭର ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରି ବାହାର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ତା ବାହାରେ ହେଲେ ସେ ଲିଭରକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଯିବ, ସେ ସିରୋସିସ୍ ଲିଭର ହେଇକରି ହେପାଟୋବିଲିଆରୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇକରି ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ହେବ। ତ ପ୍ରତି ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗୋଟେ ବାବା ତାର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, ଏତିକି ସମୟ ସେ କାମ କରିପାରିବ। ତାର ଯଦି ଓଭରଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଭରଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେରିମନି, ରିସେପସନ୍କୁ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ରକମ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଏପିଟାଇଜର୍ ଅଛି। ସେ ଏପିଟାଇଜର୍ ଏମିତି ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବାର, ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ମିଲ୍ ହେଇଯିବ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର। ତ ଏହାର ବଡ଼ିର କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ ସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ? ସୋ ଇଫ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଓଭର ମେନି ଇୟର୍ସ, ଅଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ and ultimate result is premature old age. अपना निज हाथ में सब प्रॉब्लम। सो सेठी में जम नियम टिके अभ्यास करिवे पूरा टू द टोटल कैपेसिटी। यू शुड नॉट एंजॉय योर लाइफ बिकॉज दैट विल बी डेथ। से दिन गोटे आर्टिकल थिला द पॉइजन कॉल्ड फूड, पॉइजन कॉल्ड फूड प्रैक्टिकल कहीं आपने जदि भोक हो हजम शक्ति से खातु
ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିବେ, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ ଅଧିକା ଯଦି ଖାଇବେ, ଖାଇଲେ ଜମର ଭେଟ, ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବେଶୀ ଖାବି ତ କମ୍ ଖା, କମ୍ ଖାବି ତ ବେଶୀ ଖା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମିଲ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଅଧିକା ବର୍ଷ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମିଲ୍ରେ ଯଦି ଓଭରଲୋଡ୍ କରି ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବେ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଟିକେ ଯମ ନିୟମ ଦରକାର, ଟିକେ ସେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଖାଉଛନ୍ତି ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଅଧ ପେଟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଇନଭିଟେସନ୍ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯିବେ କାହିଁକି, ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କିଣିବେ କାହିଁକି, ବାର୍ଗେନ୍ କାହିଁକି କରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କରିବେ, ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖିକରି ଆସିବେ, ଆପଣ ଖୁସି। ଏଇଠି କ୍ରିୟାଯୋଗର ଯେଉଁ ମହାମୁଦ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମହାମୁଦ୍ରା କରିବେ ଡେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ frequently the marriage ceremony reception is very common. ନ ଯିବାକୁ ମୁଁ କହୁନି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗୃହୀ ଲୋକ, ସାମାଜିକ ନିୟମ ନେଇ ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମହାମୁଦ୍ରା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଶକ୍ତି ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମହାମୁଦ୍ରା ଯଦି 8-10 ଥର କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଏତେ ଭୋକ ହେବ, କିଛି ଖୋଜିବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଏମିତି ହେବେ। ଆଉ ଖାଇକରି ଯଦି ମହାମୁଦ୍ରା କରିଦେଲେ ଫେର ସେ ହଜମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ମହାମୁଦ୍ରା କରିବେ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯିବ। ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥାଇଟିସ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସତର୍କ, ୱାଚ୍ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣରୁ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ବଡି ସିଷ୍ଟମ ଫେଲ୍ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନା ରକମର ବେମାରୀ, କୋଭିଡ୍ ଆସିଲା ବେମାରୀ, ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଆସିଲା ବେମାରୀ, ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେଇଗଲା ବେମାରୀ, ଡାଇରିଆ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ବେମାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ବେମାରୀ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେମାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଜିଭିଟି ଆୟୁରୁ କିଛି କାଟୁଛି। ସେ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ହେଲା, ପରିମେୟ କମିଗଲା। ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ 100ରୁ 120 ବର୍ଷ ପରିମେୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍। ଏ ଯେମିତି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର କେତେ ଦିନ କାମ କରିବ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି। ସ୍ପ୍ଲିନ୍ କେତେ ଦିନ କାମ କରିବ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍। ହାର୍ଟ କେତେ ଦିନ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍। ଲଙ୍ଗସର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, ସବୁଥିର। ଏ ଜଏଣ୍ଟ କେତେ ଦିନ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ନ ଜଗି କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ, ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ଲିଭିଂ, ସେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ଆଉ 120 ହେବ କୁଆଡ଼େ, 70-80 ଟଣାଟଣି ହେଇକରି ଗଲାବେଳକୁ ଧଇଁ ସଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଔଷଧ ଭଳିଆ ପ୍ରତି ସିଷ୍ଟମର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବେମାରୀ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିମେୟକୁ କାଟୁଛି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଏ ମାଇନର ଇଲମେଣ୍ଟସ୍। ତାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଛି ଯେମିତି ନ ହେବ। କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେମାରୀ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିମେୟ ସେଫ୍ ରହିଲା। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଟକ୍ସିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିବେ ଏଇ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ପ୍ରତି 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ, ଏଇ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇବ, ଏଇ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇବ, 12 ଆୱାର୍ସ। ତାର ମାନେ ସେ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଲିଭରକୁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମାନେ ସେ ଔଷଧର ଲେଭେଲଟା ବ୍ଲଡ଼ରେ ରଖିଲେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିବ। ଆଉ ତାର ଲେଭେଲ ଯଦି କମିଗଲା ଡାଉନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ଶୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଜ୍ ଅନଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍। ଔଷଧ ହଉ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଟକ୍ସିକ୍ ହେଇଗଲା, ଖତମ।
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଔଷଧ ଯେ ବେଶୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମାନେ ତିନିଟା ମେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗସ୍ କିଡ଼ନିଜ୍ ଲିଭର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସୋ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକା ଖାଇଦେବେ ଆରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ କି ଓଭରଡୋଜ୍ ବି ଖାଇଦେଲେ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟୁଛି ପରମାୟୁ। So don't take unnecessary medicine too much. ବେମାରୀ ନ ହେବ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲି। ଇମୋସନ୍ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ଯେତେ ଇମୋସନାଲ ଓଭର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ସେତେ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡର ବଡି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଇଫେକ୍ଟ, ସେଟା ବଡି ଉପରେ ପ୍ରେସର, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିବ। ସୋ ଟେକ୍ କେୟାର ଏଭ୍ରି ଡେ। ଆମର ପୂଜା ପାଠରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସକାଳେ ପଢ଼ିଲେ ରାତ୍ରିର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ କୃତଂ ପାପଂ ନାଶୟତି, ପ୍ରାତର ଧ୍ୟାନ ରାତ୍ରି କୃତଂ ପାପଂ ନାଶୟତି। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜମୁଛି, ଓରି ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ଜମୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ବେଳା ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ ହେବ, ନହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଆଲକୋହଲ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସ, ମେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ, ଟାଇମଲେସ୍, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ମହାକାଳ। ସେ କାଳର ସେ କାଳ। ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ଧର୍ମ ସାଧନା ନ କରିବା ବାଟ ନାହିଁ। ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୁଡ୍, ହାଇ କନଫିଡେନ୍ସ, ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଯୋଗି ନାହିଁ, ସେ କାଟି ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ପୁଅକୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ପାତ୍ର କି କନ୍ୟା ପାତ୍ର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍। ଭାବିବେନି ଏଇଟା ଟେନସନ୍ ରହିଛି, ଏଇ ଟେନସନ୍ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରମାୟୁକୁ କାଟୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାନ୍ୟପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ୟନାୟ, ଟଲରେନ୍ସ, ପେସେନ୍ସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଟେନସନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ିବ। ଏନେ ଦୁଇ କାନରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରକୁ ଦେଇକରି ଛୁଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାନଟା ଟାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ତରର ନିସ୍ତବ୍ଧତାଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏନେ କାନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଅଛି। ଏଇନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କାନଟା ଚୁଣ୍ଟିକିରି ରହିଲେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲା କି? Be true to yourself. ये जो कान बंद, you close your ears tightly and no outer sound is coming. Is it actually silent?
ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେଟରୀ ଜିନିଷ ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମନାଦ ବା ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ଏ କାନରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା କାନ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଟା ଭିତରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଆପଣ ପ୍ରାଣରେ ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ହୃଦୟରେ। ଏଇ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଅନାହତ ଧ୍ୱନିର ହିଲିଂ ପାୱାର ଅଛି, 12 ରକମର ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଝିଙ୍କାରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ, ତାପରେ ଘନ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କି ପଡ଼ିଆରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଝିଙ୍କାରୀ ଶବ୍ଦ କି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। ତାପରେ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି କି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ବାଜୁଛି ଦୂରରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। ତାପରେ ଶୁଭିବ ଯେମିତି ଦୂରରୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, କିଏ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛି, ସେଇଟା ଧ୍ୱନି ଧୀରେ 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 ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଦେଖିବେ ତାବଲା ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବ, ଡ୍ରମ୍ସ ବେଘ କର୍ଜନ ଶୁଭିବ। ଆହୁରି ଯଦି ଶୁଣିବେ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରିବେ। ଆହୁରି ଯଦି ଶୁଣିବେ ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ଶୁଣିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଏକଦମ ୟୁ ଆର୍ ଏନଗ୍ରସ୍ଡ ଇନ୍ ଇନର ପିସ୍ ପ୍ଲିସ୍। ତାର ହିଲିଂ ପାୱାର ଅଛି। ତାର ଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଏ, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍, ଓରି, ଏଙ୍ଗଜାଇଟି, ଟେନସନ୍, ୟାର ଭିତରେ ସେ କୋଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଦାହ କରେ। ଇଟ୍ କଜେସ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍, ପ୍ରଦାହ। ସେ ପ୍ରଦାହ ବେଳରେ ସେ କୋଷମାନେ ଆହୁରି ବେମାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଟେନସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେ ପ୍ରଦାହ ହେବ ନାହିଁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ କି ଅକାଳ ବେମାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଯିବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ବିଛଣାରେ ଶୋଇବେ, ତକିଆ କାଢ଼ିଦେବେ, ଏ କହୁଣୀ ତଳେ ଗୋଟେ ତକିଆ, ଏଠି ଗୋଟେ ତକିଆ, କାନକୁ ଚୁଣ୍ଟି କରି ସେମିତି ଶୋଇଯିବେ, ଖାଲି ଶୁଣିବେ। ନୋ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ନଥିଙ୍ଗ, ଓନ୍ଲି ଲିସନ୍, କିପ୍ ଲିସନିଂ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ କମ୍ ହେଉଥିବ, ଭଲ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯିବ, ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ ୟୋର୍ ସ୍ଲିପ୍। ସ୍ଲିପ୍ର ରିଜେନେଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଦ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଚାହୁଁନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଗଭୀର ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ପିଓର କନସିୟସନେସ୍। ନାଦ ବଢ଼ିବ, ନାଦ ବଢ଼ିବ। ସେ ନାଦ ସବୁ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରିବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମନାଦକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ସବୁ ଅଶୁଭ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 2 ବେଳା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ 2 ବେଳା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦୂର କରିବ। କାଲି ଲେକ୍ଚରରେ ସେ ମହାମୁଦ୍ରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ କହିଛି, ସର୍ବରୋଗ ଉପଶମନ। ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଡେଥ୍ ଆଣେ। 120 ବର୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଆଣିକରି 60 70, ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ 60 ତଳକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉନଥିଲା, ତାପରେ ହେଲା 50 ତଳକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲାଣି। ଆଜିକାଲି ବାବା 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। ଚେତା ପଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସରେ ରହୁଛନ୍ତି। 35 ଏ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଟେନସନ୍, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। କ'ଣ ଲାଭ, क्या फायदा? So you must have some time, at least 30 minutes in 24 hours for yourself only. क्रिया जो करंतु, ध्यान शुणंतु, for yourself, निज पे, आउ कहा प्रति न। एति कले आपण प्रीमेच्योर ओल्ड एज रक्षा पाइबे। प्रीमेच्योर ओल्ड एज माने सब करने को इच्छा हो, मन भर सब रकम कामना वासना थी, किंतु शरीर या मनुष्य शक्ति नहीं से कामना वासना को रूपांतर करेंगे और भोग करेंगे। दिस इज पैथेटिक सीन। प्रबल इच्छा थी किंतु इच्छा परिपूर्ण करने को शक्ति न थो, क्या फायदा? सो ये इच्छा को काटिदेवे। से शंकराचार्य कहते कामना वासना कम कर धीरे धीरे। कालत क्रीड़ती गच्छत्यायु तथापि न मुंच्यन्ते आशा वायु। आशा बढ़ी चली, यही आशाटा को कट करंतु, प्रैक्टिकल हुअंतु।
दैनंदिन जीवन में मन दिंतु निजर मुक्ति मार्ग पर सचेतन हुंतु इन साइंस भी कहूँ जो माने धार्मिक अभ्यास कर कि आध्यात्मिक अभ्यास कर सहज रोग हुए नहीं लारी महाशय निजे एक्सपीरियंस देते जे प्रतिदिन दिवाला क्रिया करती रोग हुए नहीं सो जदि रोग ना अकाल वार्धक्य भी हम नहीं ये गुरुजन मान कथा शुणिक विश्वास कर से अनुसार आप जीवन टाक उपभोग कर लाइफ इज टू बी लिव्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इट शुड लिव जिंदगी जीने के लिए लेकिन जीना है तो देवता के माफिक जीतिए हर एक टाइम में फियर है उसका डर है टेंशन है क्या फायदा प्रैक्टिस किया जाओगे ट्वाइस डेली अभी और एक है वो टेंशन दूर करने के लिए मंत्र शक्ति अभी देखिए जितना आजकल अधिकांश लोग बुद्धिजीवी हैं ना किसका कंप्यूटर साइंस है किसका वकीलाती है किसका डॉक्टरी है किसका पॉलिटिक्स है ये सब इसमें ज़्यादा टेंशन होता है तो ब्रेन को भी तो रेस्ट चाहिए अच्छा अभी हो गया कि आपका मसल जॉइंट वगैरह में फिजियोथेरापी देने से उनका हेल्थ ठीक रहता है गुड लेकिन कितना लोग जाएंगे फिजियोथेरापी के पास हजार रुपया दे करके फिजियोथेरापी करेंगे अच्छा वो जाएंगे सिर्फ जॉइंट का करेंगे मसल का करेंगे ब्रेन का क्या होता है ब्रेन का क्या व्हाट इज द फिजियोथेरापी ऑफ द ब्रेन योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स फिजियोथेरापी मंत्र ग्रेट हेल्प संस्कृत मंत्र ये संस्कृत मंत्र आप देखो ये जो मंत्र ये जो उच्चारण कहूँ यहाँ ब्रेन रू आस ब्रेन रे सेरेब्रल कॉर्टेक्स रे स्पीच सेंटर अच्छी हियरिंग सेंटर अच्छी म्यूजिक सेंटर अच्छी मैथमेटिक्स सेंटर अच्छी फिलोसफी सेंटर अच्छी सही पर आध्यात्मिक सेंटर गोटे अच्छी अच्छा तमको से लगे रेस्ट दरकार अच्छा ये जो गोटे मंत्र ये जो संस्कृत बीज मंत्र मुझे गोटे कहूँ उदाहरण दूसरी जे शक्ति बीज मंत्र कौन रिंग रिंग कौन कौन मिसिक रिंग ह आकाश बीज र अग्नि बीज ई शक्ति बीज बिंदु ब्रह्म बीज पांचटा एरिया ब्रेन रो एक कालीन एनर्जाइज हो 5 एरियाज इन द ब्रेन आर एक्सरसाइज सो ब्रेन रो फिजियोथेरापी हो गला सो जी मंत्र आप कहे बाबा से ब्रेन पावर बढ़ आ गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल टे भाविक देखु वेद को अपुरुष बोली कह जाए कई मनुष्य रचना करना ध्यान समाधि द्वारा भगवान जहाँ प्रकाश करेले तार चित्त शक्ति माध्यम से मन रखिक पर रिपीट कले हजार हजार वर्ष धरी लेखिवा जिनस नथला गुरुठु शिष्य बापा पुओ शुणी शुणी बाबा ये जो वेदर हजार हजार पेज शुणी शुणी मन रखीदे कि मेमोरी कि रकम लोक से थिले कोमा फुल स्टॉप एक्सेंट इंटोनेशन परफेक्ट से मानक दया दया आपण मैंने देखु आपण मान की अवस्था है संस्कृत मंत्र प्रतिदिन गाँतु देखिए आपणकर परिवेश बदली जीव लोकंकर आपण प्रति गोटे रेस्पेक्ट हो गोटे ऑरा गोटे कांति प्रकाशित हो सो आज जो मैंने मंत्र जप करूना मंत्र जप करूँ ब्रेन रो फिजियोथेरापी यूनिट ब्रेन फिजियोथेरापी प्राणायाम द्वारा लंग्स फिजियोथेरापी हुए लंग्स कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड ये जो ऑर्डिनरी निश्वास नौचंती ये ऑर्डिनरी निश्वास 18 ରୁ 20 थर अच्छा प्रति थर रे जो अमाउंट ऑफ एयर गला का पाखरे कलम कागज थे लिखु इन एवरी ब्रेथ 300 नॉर्मल ब्रेथ मु डीप ब्रेथ कहूनी 300 मिलीलीटर्स ऑफ एयर जाउची 300 मिलीलीटर्स ऑफ एयर रे 20% इज ऑक्सीजन 0.4% is carbon dioxide 79% is nitrogen
बाकी मॉइस्चर एटा इन्स्पायर एयर रे गला आ जिते से एयर बाहर आसला एक्सपिरेशन रे अपन छाड़िले से एयर रे ऑक्सीजन 16% हो जाइए माने प्रति ब्रेथ रे सिस्टम आपन को रखी नौ 4% ऑक्सीजन आ कार्बन डाइऑक्साइड 4% हो जाऊँगी अर्थात 10 गुणा कार्बन डाइऑक्साइड से बॉडी छाड़गला कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉइजनस बॉडी 79 नाइट्रोजन यूज होनी से गोटे वेहिकल चेंज होनी ये देखु जदि प्रति ब्रेथ रे जदि 300 मिलीलीटर 4% केते हला 100 मिलीलीटर रे 12 हला अच्छा मिनट को 18 थर हेले 20 थर मिनट रे 20 थर ब्रीदिंग हला केते ऑक्सीजन गला मिनट करे अबाउट 200 मन रखंतु इन लंग्स कैपेसिटी देखंतु ये जो ऑर्डिनरी ब्रेथ रे 300 मिलीलीटर गला आप पूरा निश्वास छाड़देवे केते एयर गला जानती 5 लीटर्स 5 लीटर्स ऑक्सीजन केते अमाउंट से नियरली 200 आसीबो अर्थात गोटे ब्रेथ रे आपणकर जो ऑक्सीजन बॉडी रो कैपेसिटी अछि रखिबार सेटा आपण 18 थर 20 थर ब्रीदिंग रे नउचंती दिस इज ओवर एक्सर्शन लॉस ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी इज लेस सो बॉडी बेसी ब्रीदिंग करियो से ऑक्सीजन नबको जोटो आपण गोटे प्राणायाम रे सेट में कहती डीप रिदमिक कॉन्शियस होलिस्टिक ब्रीदिंग से आपणकर लंग्स भी है लंग्स जब स्वास्थ्यवान रहा हार्ट निश्चय स्वास्थ्यवान रहा हार्ट जब स्वास्थ्यवान रहा लंग्स निश्चय स्वास्थ्यवान देखो तो केते वेस्टेज ऑफ एनर्जी होची से प्राणायाम इज ए मस्ट नान्य पंथा विद्यते नाया अच्छा या देह से ब्रेन मनर संयोग रही बाबा जी बेले आपण को वायु अस्थिर हम मन अस्थिर हम आ वायु अस्थिर रेस्पिरेटरी अस्थिर प्राणर अस्थिरतार हुए तो जिते बड़े आपने ये अस्थिरता दूर कले हार्ट भी मनुष्य 3टा ब्रेन अच्छी मेन ब्रेन एठी सेकेंड ब्रेन एब्डोमिनल ब्रेन अच्छी ताको सिलियाक प्लेक्सस बोली कहती से इंटरनल ऑर्गन रो सब कुछ कंट्रोल करुच्ची एपर्यंत से कंट्रोल से नहीं तेरे विल पावर द्वारा ताको आपण इन्फ्लुएंस कर पारे हार्ट रा गोटे ब्रेन अच्छी थर्ड ब्रेन कार्डियो पल्मोनरी प्लेक्सस सो प्राणायाम द्वारा ये समस्त समन्वय भाव हुए से जी पिला दिन करेंगे अभ्यास आपंकर प्रीमेच्योर ओल्ड एज हम नहीं आदि प्रीमेच्योर ओल्ड एज ना ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम कौट आसला योर ब्रेन विल बी परफेक्ट मेमोरी 120 वर्ष पर्यंत मुनि ऋषि माने कंठस्थ कर देथिले आहुरी बेसी आपण माने दाया द से शक्ति आपण मानकर अच्छी खाली एतिके आपण माने अभ्यास करूना मन थिले भी विश्वास करूना सो प्लीज हैव फेथ इन योर कल्चर इन योर योगा सिस्टम एंड मन को जिते कंट्रोल रखिए सेते सुखी हेबे गोटे कवि गाइथिले ओडिया रे से कहले जाति नंदी घोष चलो कि भाई स्वार्थ को सारथी कले टाणे कि गाड़ी दानारथ मणि घोड़ा मुहे बंधा थिले जदि आप घोड़ा गाड़ी अच्छी आप घोड़ाटा जोची देले आ से टाणिया आगु ता बेकरे गोटे थली रे दाना रखीदे से दाना खाइब ना गाड़ी टाणिब तो योर पर्पस इज डिफिटेड फेल्यूर सेहीपरी मनरे जे थिबो मु ए पूजा करूची एटा उपकार भगवान मते देबे ये पुओ को चाकरी देबे कि झीवर पे बर पात्र मिल जाए करिए से पूजा करेंगे ये घोड़ा एग्जाम्पल है सेटारे हम कि फल हम कि आप सेवा मनोभाव करेंगे तेबे आगे पारे संसार में वृद्धावस्था हेले विल पावर कमी जाए
ଏଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସୋ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଆଜିଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ବେଳା କ୍ରିୟା ଯୋଗ କରିବେ, ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ଦେଖିବେ, ଥରେ ମୁଁ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଟାଉନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି। ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର କଥା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କଲେ। ଶେଷରେ ମିଟିଂ ଯେମିତି ସରିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, 5-6 ଜଣ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କହିବା। ମୋତେ ଡାକି ନେଇକରି କୋଣରେ ବସି ଘେରିକରି ବସିଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଯେ ନାରୀମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଅଛି ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିବାକୁ। ମୁଁ ହସିବି ନା କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ କୁସଂସ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସେ ଶକ୍ତି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଅନେକ ବେଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏ କୁସଂସ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ତା ଭିତରେ ଶୁଣିବେ। ଏ ସିଉଡ଼ ଗୁରୁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦି ପାୱାର, ୟୁଜ୍ ଇଟ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ବେନିଫିଟ୍, ୟୁର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଲ୍ ବେନିଫିଟ୍, ୟୁର ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଲ୍ ବେନିଫିଟ୍। ତ ଏଇନେ ଦେଖିବେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ତା ଥିବ, ଲେଜିନେସ୍ ଥିବ, ନର୍ଭସନେସ୍ ଥିବ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଡେଲି ଜପ କରିବେ ଦେଖିବେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଚାଲିଯିବ। ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ, ଆହୁରି ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରଖର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ହେଇଯିବ। ବୋଧେ କିଏ ସେଇଟା ମନେ ରଖିକରି କହିଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠି କି କଥା? ସେହିପରି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିଛି, ମହାମୃତ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିଲିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଆମ ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଗଛ ଅଛି ରାଉରକେଲା ଆଶ୍ରମରେ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଝୁରୁମୁରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇକରି ଧରିବି, ଧରିକରି ମନେ ମନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ବାବା କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ସେ ଆଉ ମୁରୁମୁରେ ତେଜିଆ ନାହିଁ, ବଢ଼ିବ ସେ ଗଛ। ସୋ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାର ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏଇନେ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟାଇଟଲି ପ୍ରେସର ଦେବେ। ମନେ ଏଇନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ 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 ହ୍ରିଂ ହ୍ରିଂ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ହ୍ରିଂ ଦୁର୍ଗାयै ନମଃ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଫିଲ୍ କରିବେ ସେ ଏନର୍ଜି, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସମଗ୍ର ବଡ଼ିକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଜିଆନ୍ କରୁଛି। ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ତେଜିଆନ୍, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଉପକାରିତା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ହ୍ରିଂ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଡର ଭୟ ନର୍ଭସନେସ୍ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଲଚର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍। ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ବୟସ ତ ହେବ, ବାଡ଼ ତ ପାଚିବ, ଦାନ୍ତ ତ ଝଡ଼ିଯିବ। ଯେତିକି ପାରିବେ ପିଗମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଲଗେଇବେ, ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତି ବେଶୀ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସୁପରଫିସିଆଲ। ଆଉ ଦାନ୍ତ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଆଉ ଅତି ବେଶୀ ନେଗେଟିଭ ମନୋଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରହିକି ରହିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଲେମ୍ବୁର ଭିଟାମିନ୍ ସି, ରୋଗ ନିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ବେମାରୀ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ଯଦି ଜୋରରେ ଚିପି ଦେବେ ପିତା ହେବ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଅତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସଲାଇକ୍ସ,
ସେ ବିଷ ଆଣିବ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦେବତାମାନେ ଗଣରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅମୃତ ବସନ ନେଇ ଆସିଲେ, ଐରାବତ ଆସିଲା, ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବ ଆସିଲା, କେତେ କ'ଣ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଲୋଭ ହେଲା, ଆହୁରି କର। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବାହାରିଲା କ'ଣ? ହଳା ହଳା ବିଷ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ପଳେଇଲେ। କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଜଗତକୁ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ହି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମହାଦେବ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ସେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ହଳାହଳ ବିଷ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବ ବଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହିଲେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଇଯିବ। ବହୁଜନ ହିତାୟ ସେ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ନେଇକରି ସେ ପାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ ରଖିଦେଲେ। କଣ୍ଠ ନୀଳ ହେଇଗଲା। ସେ ପାୱାର ଏତେ ବିଷ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ନୀଳକଣ୍ଠ। ସୋ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ। ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମହାଦେବ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ନିଜକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେନି। ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। Don't seek certificate from some other foreign countries to prove your capacity. ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେ କେତେଟା ମେସେଜ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିଦେଲେ, ଫରେନ୍ ଫାର୍ମରେ କାମ କଲେ, ଆମେରିକା ଯିବେ, ୟୁରୋପ ଯିବେ, ବାବା ଏଇଟା ବାହାର ଚାକଚକ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେ ଲିଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ୍। ମୁଁ ସେଇଠି ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ବେଶୀ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦରଦାମ ବେଶୀ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ୍, ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନେଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଟିକଟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନରେ ଥରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର କରିକି ସେମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତି ଆରାମଦାୟକ, ବୃଥା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଏଇଟା ମୃଗତୃଷ୍ଣା। ସୋ ଏଇଠି ରହି ନିଜ ମନରେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେ ବୁଢ଼ା ହେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଫିଟନେସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ରାଜସିକ ଆହାର କଲେ ରୋଗ ହେବ, ତାମସିକ ଆହାର କଲେ ରୋଗ ହେବ। ଗୀତା ଟିକେ ଡେଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଗାଇଡାନ୍ସ ସେଇଠୁ ମିଳିବ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଦିନ ଯିବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଅତି ବେଶୀ ଇମୋସନ୍ ଦେଖେଇବେନି, ଅତି ବେଶୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କି ବିରକ୍ତ ଭାବ କି ଅତି ବେଶୀ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଭୟ ହେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଛି ଡରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭୟ ଆସିଗଲା ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। You should be afraid of danger as long as danger is not with you. The moment danger is with you, do work to prevent it, to protect yourself. ଗଣେଶଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧିଦାତା? ନର୍ଭସ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନର୍ଭସନେସ୍ ନଥିଲା। ବି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ନର୍ଭସନେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ବ୍ରେନ୍ରେ ଅଛି, ବାକ୍ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡରିକରି ଏମିତି ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି ଥରିବେ, କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇକି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି। ଗଣେଶ ଦିନେ ହିମାଳୟର ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ିଛି, ସକାଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ସେଠି ବୁଲୁଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ସେଠି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗୋଳ ମଟୋଳ ହେଇକରି ମଣିଷ ଶରୀର ଗୋଟେ ଅଛି, ଭାବିଲା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେବ, ଗିଳିଲା। ଗଣେଶ ଯୋଗର ସମାଧିସ୍ଥ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସେ ନର୍ଭସ୍ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ଯେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଗର୍ଭରେ, ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଭସନେସ୍ ନାହିଁ। ବ୍ରେନ୍ କାମ କଲା। କହିଲେ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦାନ୍ତରେ ତା ପେଟ ବିଦାରଣ କରିକରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାକ୍ଷସର ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ରଙ୍ଗ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣରେ ରଖାଯାଏ। ମାନେ ସେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଥିଲେ ସେ ତ ହଜମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ନର୍ଭସନେସ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡର ଭୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।
भगवान ऊपर भरोसा रखी तेबे बुद्धि आसीब। इन इन रिसेंट एग्जांपल दूची हाउ नर्वसनेस डैमेजेस योर लाइफ। मु अहमदाबाद रे गोटे प्रोग्राम करी ये जो ड्रम टी बाजुची ना आरती बेले से अहमदाबाद योगाचार्य देची ता घरे आसला बेलू मुझे दिन पहुँचली से कहला ये ता पुओ 13-14 वर्ष हम ताकू गोटे इनविटेशन ता स्कूल तरफ दिखाई से कराटे इंटरनेशनल कराटे कंपटीशन होची बॉम्बे रे ता माँ सहित से जाऊँगी आ बाकी मैंने रहिले योग छात्र प्रोग्राम करिया सेठी मु देखली ता आबभाव भितर टिके नर्वस नौची किंतु फुटिक कहू ना मुझे कहली देख यू आर गोइंग टू फाइट डोंट गो टू फाइट टू विन यू आर गोइंग टू फाइट टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल एंड टू डेमोन्स्ट्रेट योर पावर डोंट थिंक अबाउट योर डेथ भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को या शिखेले अर्जुन से हिसाब से कर जगत जेता हो गला मन रखला सेठू बॉम्बे जाकर फाइट रे फोन कला ता घर को से ता वेट रे गोल्ड मेडल पाइला तापर आसी था स्टोरी मत शुणेला जो गुरुजी ऐसा हुआ कि मैं तो फाइट करता था वो मेरे को एक मुखे लगाया मैं तो गिर गया लेकिन आपका उपदेश याद हो गया कृष्ण अर्जुन का स्टोरी मैं उठा उसको मारा ऐसा मारा हर गया स्टोरी डोंट बी नर्वस कौन सी परिस्थिति नर्वस है बने यह द्वारा इट अप्लाई टू योर ओल्ड एज ऑल्सो यू नीड मोर ड्यूरिंग ओल्ड एज भगवान ऊपर भरोसा रखु नंबर 1 द बेस्ट फ्रेंड इज योर इष्टदेव एंड द वर्स्ट एनिमी इज योर नर्वसनेस एंड फियर डोंट बी फियर भाभी चिंती भावतु ना या जो पर्यंत विपद आसी नहीं प्रतिकार करेंगे जो पर्यंत आसीगला फाइट करेंगे। अच्छा सो एगुड़ा वृद्धावस्था केतेटा जे आपण जो निशा द्रव्य दूरे रे अल्कोहल खाइले कौन हम डिहाइड्रेशन होची चमड़ा ठू डैमेज करी हार्ट लंग्स लिवर सब फेलियर करदेव नुआ नुआ बेमारी आसो सो स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल ग्रीन टी पियंतु हर्बल टी पियंतु लेंबू शरबत पियंतु आउ ड्रग्स यहाँ यंग जेनेरेशन अभ्यास हुए जी यंग जेनेरेशन ड्रग्स खाइला बुढ़ा बेल को निश्चय से तो डिपेंडेंट हो एवॉइड ड्रग्स ये जो निशा बटिका निशा जिनस आपड़ एवॉइड करूँ तापले आपंकर क्या यंग एज रो जो अभ्यासटा अच्छी सीटा आपंकर ओल्ड एज पर्यंत कंटिन्यू होची एंड दैट इज किलिंग सो ये पॉइंट गुड़ा मन रखु एंड कल्टिवेट फ्रेंडशिप विथ गॉड बेस्ट फ्रेंड आउ जदि या भितर ए विषय आपदी किसी प्रश्न थी पचारि पारे ये वृद्धावस्थार जो प्रॉब्लम सब होची केमती सॉल्यूशन केमती बाहर भाविबे नहीं जे आपण को पुओ झियो फॉरेन रे आपण एकुटिया हो गले यू आर नेवर अलोन भगवान निजे आपण को हृदय भितर अच्छी से वेट करिसंती आपण तांको केमती मने पकेले से आपण को साहाय्य करिवे डोंट थिंक अलोन एट एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू आर नेवर अलोन आपण केते बेले निछाटे नहांती से सब अच्छी सब शुणुची सब जानूची आपण परमिशन न देले से आपन को हेल्प करिवनी।